Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada adik-adik, apabila nanti khotib sudah naik mimbar, tidak ada lagi bercanda. Kalau mau bercanda silakan di luar dulu ya. Biar orang tua kita beribadah dengan khusyuk. Ya, dengerin, adik-adik, kalau tidak bercanda, kalau ngobrol, ya, kalau mau ngobrol silakan di luar dulu ya. Baiklah, kita mulai saja sholat gerhana matahari ini. Nanti insya Allah yang akan memimpin sholat gerhana dan khutbah sholat gerhana matahari yaitu Bapak Ustaz Haji Halimi Yasin SAG yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah kita. Mari sama-sama kita mengatur sholat. Assalatu jami'an rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Rapat, luruskan. Ya, silakan. Saf kedua masih diisi dulu. الصلاة جامعة رحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق
سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الواحد القهار الملك الجبار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الصائمون والصائمات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون.
قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يستويون صدق الله العظيم. أيها الصائمون والصائمان para صائمين صائمات jamaah salat gerhana matahari yang insya Allah kita sama-sama senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini tidak ada ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala selain memanjatkan ungkapan tasyakkur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Sebagaimana Allah dengan kuasanya menggerakkan benda-benda yang ada di atas langit, semuanya teratur, terstruktur, sistematis. Begitu pula terhadap kita selaku hamba-hambanya. Allah tidak akan pernah mengantuk, bahkan sampai tertidur dalam rangka memperhatikan kita sebagai hamba-hambanya dan juga ciptaan-ciptaan yang ada di semesta alam ini. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Apa jadinya kalau seandainya Allah melepaskan makhluknya, melepaskan begitu saja sehingga alam beredar sesuai dengan kemauannya tanpa perintah dari Allah. Mereka mengingkari perintah-perintah Allah. Maka yang terjadi adalah kehancuran alam semesta ini. Melalui fenomena alam seperti apa tadi telah disampaikan oleh pengatur acara, fenomena alam yang terjadi saat ini yaitu gerhana matahari hibrid. Kalau di sebahagian dikatakan gerhana matahari cincin, namun yang terjadi di Indonesia hanya gerhana matahari sebahagian dan gerhana matahari total. Mudah-mudahan kita yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, di mana setiap kali kejadian-kejadian gerhana, baik itu gerhana bulan ataukah gerhana matahari, dianjurkan bagi kita untuk melaksanakan salat, bertakbir, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dilanjutkan nanti dengan bersedekah. Tiada lain tujuannya adalah dalam rangka ittiba'an li sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini dalam rangka melaksanakan kegiatan salat gerhana matahari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Terutama Allah akan melipat gandakan pahalanya, yang mana pada saat kita melaksanakan salat gerhana matahari ini adalah di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita berada di bulan suci Ramadan, kita melaksanakan ibadah, maka ibadah kita akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selalu teriring salam dari kita sematurkan dan surahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para dan juga para sahabatnya. Ibu bapak hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
sebenarnya kejadian gerhana, baik itu gerhana bulan ataukah yang terjadi saat ini yaitu gerhana matahari, ini hanyalah merupakan fenomena biasa. Sama halnya seperti pergerakan antara siang dan malam. Hanya saja fenomena pergerakan yang namanya gerhana itu terjadi lama. Sementara pergerakan siang dan malam itu terjadi sangat cepat, hanya berproses kurang lebih 12 jam dan 12 jam. 12 jam untuk malam, 12 jam untuk siang. Nah, beda yang terjadi dengan gerhana. Kalau gerhana ini terjadi sewaktu-waktu, dan ini terjadi bisa jadi berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun kejadiannya. Seperti yang terjadi saat ini gerhana matahari. Dan kita tidak tahu di bulan yang akan datang atau di tahun yang akan datang nanti akan terjadi pula gerhana. Namun hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita melaksanakan sebahagian daripada sunnah Rasulullah, maka kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi fenomena alam yaitu berupa gerhana, maka kita sebagai umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau dianjurkan untuk melaksanakan ibadah shalah. Seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna asy-syamsa wal qamara la ayatani." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah merupakan benar-benar sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. La yakhsifa, tidaklah akan terjadi gerhana limauti ahadin, disebabkan karena adanya seorang yang mati, wala lihayatihi, dan juga tidaklah ada seorang yang hidup. Hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, bahwa ketika saat itu terjadi gerhana, hal ini dikait-kaitkan dengan kematian putra beliau, cucu beliau yang bernama Ibrahim, wa putra beliau yang bernama Ibrahim yang pada saat itu meninggal. Jadi Rasulullah SAW merespon dengan hadisnya bahwa kejadian gerhana ini bukanlah karena kematian atau kehidupan seseorang atau karena kesialan, tidak. Namun kejadian gerhana ini adalah semata-mata fenomena alam yang dalam hal ini Allah ingin menunjukkan kebesarannya. Maka dari itu dianjurkan bagi kita selanjutnya, ketika terjadi gerhana, maka 4 hal yang harus kita lakukan. 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, fasallu, hendaklah kalian salat. Alhamdulillah, tadi kita telah melaksanakan ibadah salat, yaitu salat gerhana. Nah, hadirin, kenapa kita dianjurkan melaksanakan ibadah salat? Firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan 2 hal. Yang pertama yaitu dengan sabar, dan yang kedua adalah dengan melakukan kegiatan salat. Nah, hadirin, kelihatannya kejadian gerhana saat ini begitu luar biasa. Ini kalau dilihat dari bumi ini tidak begitu luar biasa. Tetapi kalau kita mendekati matahari atau mendekati bulan, dan pada saat itu bagaimana pergeseran bulan yang mengitari orbitnya yaitu bumi, bumi mengitari orbitnya yaitu matahari, matahari berputar pada porosnya. Kalaulah kita mendekatinya, maka ini luar biasa kejadiannya. Karena saat terjadi gerhana, di
dan bumi berada dalam satu garis. Kalau kejadian gerhana matahari yaitu antara matahari, bulan dan bumi. Sementara gerhana bulan antara matahari, bumi dan bulan. Sehingga gerhana matahari hanya terjadi pada siang hari dan gerhana bulan hanya terjadi di malam hari. Dan pada saat terjadi gerhana matahari total ataukah gerhana bumi, gerhana bulan total, maka pada siang hari akan terjadi gelap. Namun yang terjadi saat ini di Indonesia tidaklah terjadi gerhana secara gerhana cincin, tapi hanya gerhana matahari total dan sebagian. Dan kita di Jakarta hanya mengalami gerhana matahari sebagian. Nah, dengan salatlah kita hanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi pada kita, baik itu yang menimpa kepada kita berupa kesenangan ataukah musibah yang Allah berikan kepada kita, maka Allah menganjurkan kepada kita, mintalah pertolonganmu kepada Allah, yaitu dengan cara melaksanakan ibadah salat. Karena dengan salat maka manusia akan berada kepada keberuntungan yang jelas. Seperti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salat wattaba'u asy-syahawat fa sawfa yalqawna ghayya." Terjadi kehancuran, terjadi kemerosotan, terjadi kesesatan, kebangkrutan yang terjadi pada diri manusia disebabkan karena mereka tidak mau melaksanakan salat atau menyia-nyiakan salat, dan mereka yang memperturutkan hawa nafsu. Maka dari itu amatlah sangat Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita apabila terjadi sesuatu, tiada lain kita hanya minta kepada Allah, yaitu melalui rakaat salat. Yang kedua yang harus kita lakukan apabila terjadi fenomena alam berupa gerhana, baik itu gerhana matahari ataukah gerhana bulan, maka yang harus dilakukan bagi kita adalah fakabbiru, hendaklah kalian bertakbir. Takbir bukan hanya diucapkan dengan lisan, karena terus terang takbir yang hanya diucapkan dengan lisan hanya akan menjadikan diri kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah di sini bukan saja dikeluarkan atau diucapkan dengan lisan, tetapi dimasukkan ke dalam hati seraya membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Karena hadirin, kita perhatikan matahari yang begitu luar biasanya, pada saat terjadi gerhana dia tertutup oleh bayang-bayang, oleh bumi, oleh bulan, yang pada saat itu berada di bumi seakan-akan matahari tertutup cahayanya oleh bulan. Padahal ini semua adalah merupakan tiada lain digerakkan oleh Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya hadirin, kalaupun Allah menginginkan saat ini Allah hancurkan alam semesta ini, Allah hancurkan bumi yang kita pegang ini, Allah binasakan manusia yang ada di alam semesta ini, bagi Allah itu mudah hadirin. Maka dari itu kita dianjurkan untuk bertakbir, membesarkan Allah. Karena saat ini mengapa kok sepertinya alam selalu memberikan nasihat kepada kita? Karena mungkin banyak di antara kita umat Islam yang pada saat ini tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat yang diucapkan atau yang disampaikan oleh para ulama, oleh para kiai dan juga para habaib, sehingga alamlah yang memberikan nasihat kepada kita. Untuk saja yang terjadi pada saat ini gerhana matahari, bagaimana kalau seandainya yang terjadi adalah gempa bumi? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian gempa bumi, kejadian gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana bulan, ataukah fenomena-fenomena alam yang terjadi saat ini, banjir, longsor,
dan sebagainya, tsunami dan sebagainya, itu adalah sebenarnya nasihat alam kepada kita manusia. Karena apa? Banyak di antara kita umat Islam, terutama umat Islam yang ada di Indonesia, yang tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat dari para ulama-ulama kita, para guru-guru kita, yang akhirnya alam pun menasihati kita. Para ulama, para kiai hanya menyampaikan dengan lisannya saja dalam rangka ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak melakukan perbuatan baik dan mencegah daripada perbuatan munkar. Itulah yang bisa dilakukan oleh para ulama. Manakala ucapan ulama, manakala ucapan para kiai dan para habaib, manusia tidak mau mendengarnya, mereka lari dari para ulama. Yang terjadi adalah maka alam pun akan menasihati kita. Allahu Akbar. Maka dari itu kita dianjurkan untuk bertakbir. Tujuannya adalah menganggap diri kita kecil, hanya Allah saja yang besar. Lalu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus dilakukan bagi kita adalah bersedekah. Nanti setelah ini, setelah kita selesai melakukan ibadah salat gerhana, maka yang dilakukan bagi kita anjurannya oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara bersedekah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi menganjurkan bersedekahlah kalian atau tolaklah bala musibah yang akan menimpa pada diri kalian, walaupun hanya dengan satu kurma, satu butir kurma. Nah, ini menunjukkan mengapa Rasulullah menganjurkan bagi kita untuk bersedekah. Bisa jadi fenomena alam berupa gerhana yang terjadi saat ini akan merupakan tanda-tanda atau indikasi atau ciri-ciri akan terjadinya bencana yang akan menimpa pada kita. Hadirin, kenapa? Biasanya Allah ketika ingin melontarkan sesuatu selalu saja diberikan ciri-ciri terlebih dahulu. Contoh, misalkan akan terjadinya hujan, biasanya Allah akan buat itu ciri-ciri pertama terjadinya hujan, yaitu berupa mendung. Fenomena mendung tiada lain adalah Allah ingin memberitahu kepada kita, hei, sebentar lagi mau hujan, hei, sebentar lagi akan terjadi badai dan sebagainya. Maka Allah beritahu sebelumnya, yaitu dengan cara mendung. Begitu pula tsunami yang menimpa pada bangsa Indonesia pada tahun yang lalu, pada tahun-tahun yang lalu. Bagaimana sebelum tsunami itu terjadi? Yang terjadi adalah fenomena alam berupa surutnya air laut. Baru setelah itu Allah timpakan tsunami. Nah, hadirin, bisa jadi gerhana matahari ini atau gerhana yang terjadi di muka bumi ini adalah merupakan sebahagian daripada tanda-tanda Allah ingin memberitahukan kepada kita. Allah ingin memberikan semacam warning kepada kita bahwa hei, sebentar lagi nanti akan terjadi gempa. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi setelah ini akan terjadi bencana. Wallahu a'lam bishawab. Karena semua ini adalah merupakan kehendak daripada Allah. Namun mudah-mudahan hadirin, kita berharap mudah-mudahan tidak terjadi bencana. Nah, maka dari itu, untuk menghindarkan bencana, untuk menghindarkan musibah, untuk menghindarkan bala yang akan menimpa kita, Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk senantiasa bersedekah. Karena apa? As-shadaqatu tadfa'ul bala. Bahwa sesungguhnya sedekah itu akan menghalangi bala dan musibah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu lagi yang harus dilakukan oleh kita, yaitu yang keempat, yang terakhir, kita dianjurkan untuk berdoa. Setelah semuanya kita lakukan dengan baik-baik,
lalu selebihnya kita tawakal kepada Allah melalui pembacaan doa-doa yang kita panjatkan. Doa adalah merupakan bukti bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Doa adalah permohonan. Doa adalah permintaan seorang hamba kepada makhluknya yang menunjukkan bahwa makhluk tersebut adalah makhluk yang lemah. Yang kuat hanyalah Allah, yang besar hanyalah Allah, yang kuasa hanyalah Allah. Maka dari itu kita bermohon kepada Allah, bermunajat untuk apa? Agar kiranya Allah selalu lindungi kita daripada bala, daripada musibah yang akan menimpa kepada kita. Meskipun fenomena gerhana ini adalah merupakan fenomena alam yang seperti rutin dilakukan, yang mungkin dilakukan lama, tetapi bisa jadi ini adalah merupakan indikasi akan datangnya bencana yang akan menimpa kita. Namun hadirin, kalau kita melihat secara geografi, setiap kejadian gerhana maka yang terjadi adalah rendahnya daya gravitasi yang ada pada bumi. Contoh misalnya, pada saat seringnya terjadi gerhana bulan, pada saat itu gerhana bulan akan begitu kuat gerhananya. Sementara bumi yang seharusnya memiliki bulan, daya gravitasi yang disebut daya gravitasi bumi akan semakin lemah dan tersedot daya gravitasinya kepada bulan, sehingga yang terjadi hadirin, maka banjir di mana-mana. Ini kenapa? Semakin kuatnya daya gravitasi yang terjadi pada bulan. Karena masing-masing memiliki daya gravitasi. Nah, ini kalau seandainya terjadi gerhana bulan terus-menerus. Nah, bagaimana kalau seandainya terjadi gerhana matahari terus-menerus? Ini sesuai dengan fenomena alam dan diteliti oleh para ilmuwan. Maka gaya gravitasi matahari itu akan semakin kuat. Sehingga apa? Inilah yang dikatakan oleh para ilmuwan barat, para ilmuwan NASA dan sebagainya. Mereka memprediksi kiamat yang akan datang itu terjadi disebabkan karena apa? Begitu kuatnya gaya gravitasi matahari sehingga planet-planet, satelit-satelit yang mengitari matahari, mereka semua akan tersedot ke matahari dan akhirnya mereka akan hancur, dulu lantah, dibakar oleh panasnya matahari. Akhirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan isapan jempol, karena ini adalah merupakan indikasi tanda-tanda bahwa bumi kita sudah lemah, bumi kita sudah tua, dan kita hendaknya mendekatkan diri kepada Allah dengan memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hadirin, doa silahul mukmin. Doa adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Maka dari itu hadirin, dengan doa kita, mudah-mudahan Allah menghindarkan kita kepada bala dan musibah yang akan menimpa kita. Meskipun kalau ternyata benar setelah ini akan terjadi bencana, namun karena kita sudah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa yang kita lakukan, mudah-mudahan kalaupun kita dibinasakan oleh Allah, maka kita akan berada di jalan husnul khatimah, mati membawa iman. Itu yang diharapkan oleh baginda dari besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilang sekedar ibrah mengenai gerhana yang terjadi pada saat ini. Saat ini gerhana matahari, bisa jadi nanti akan terjadi gerhana bulan, dan semua ini adalah merupakan ibrah atau pelajaran yang bisa kita pelajari, dan mudah-mudahan kita semakin arif, semakin bijaksana, semakin saleh dan salehah, semakin baik akhlak kita. Walaupun di saat ini terjadi kehancuran akhlak di mana-mana, namun kita tidak demikian. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه 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 إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Allah Ta'ala fi Al-Qur'an Al-Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa 'Ali wa 'an baqiyati sahabatil tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid wa 'alaina ma'ahum wa fi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa yaqabu al-halat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wal dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wal najata min an-nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Rahman ya Rahim. Saat ini ya Allah terjadi fenomena alam yang begitu besar. Ini adalah merupakan sebagian daripada tanda-tanda kebesaran-Mu ya Allah yang Kau wujudkan dalam alam semesta ini. Ya Allah, kami sadar ya Allah, kami adalah makhluk yang lemah, kami adalah makhluk yang tidak berdaya ya Allah. Pada saat ini pun kami bermohon kepada-Mu ya Allah agar kiranya Engkau lindungi kami ya Allah, lindungi daripada bala, wabah dan musibah yang akan menimpa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami sadar ya Allah bahwa semua ini adalah merupakan tanda-tanda bahwa Engkau adalah Sang Kuasa, bahwa Engkau adalah Sang Maha Besar. Kami adalah makhluk-Mu, kami adalah hamba-Mu ya Allah yang kecil. Maka dari itu ya Allah lindungi kami ya Allah daripada bala, wabah dan musibah yang akan menimpa kepada kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami sadar ya Allah tidak akan mungkin terjadi fenomena alam yang Kau wujudkan dalam alam semesta, terutama di bumi ini ya Allah. Ini disebabkan karena kelalaian kami terhadap-Mu ya Allah, karena dosa-dosa yang kami lakukan kepada-Mu ya Allah. Saat ini kami bermohon kepada-Mu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa orang tua kami ya Allah, ampuni dosa-dosa anak-anak kami ya Allah, ampuni dosa-dosa pemimpin kami ya Allah, ampuni dosa-dosa para pejabat kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tidak akan terjadi fenomena alam ini yang Allah wujudkan dalam alam semesta ini disebabkan karena makhluknya yang lalai ya Allah. Ya Allah ya Rahman, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Kalau Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, maka yang terjadi adalah wabah, musibah yang terus-menerus kepada kami Engkau timpakan ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami sadar ya Allah, kami ini adalah makhluk yang selalu melakukan perbuatan maksiat ya Allah. Maka kami pergunakan untuk melihat maksiat ya Allah. Telinga kami ya Allah yang selalu mendengarkan hal-hal yang tidak baik ya Allah. Mulut kami ya Allah yang selalu mencaci ya Allah, yang selalu menghardik, menghina dan memaki ya Allah. Tangan kami pergunakan untuk
ampuni segala dosa-dosa kami. Ampuni ya Allah dosa-dosa anggota tubuh kami ya Allah ya Rahman Rahim. Kami berharap ya Allah dengan Ramadan ya Allah, dengan pendidikan Ramadan ya Allah, seperti apa yang diungkapkan oleh malaikat Jibril, merugi bagi hamba Allah, bagi umat Rasulullah yang dia berada di bulan suci Ramadan tetapi belum terhapus dosa-dosanya ya Allah. Saat ini ya Allah, di bulan muslimin ada di dalam masih bulan suci Ramadan ini, kami mohon kepada ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah, dosa-dosa yang sengaja ya Allah, dosa-dosa yang kecil hingga dosa-dosa yang besar ya Allah, sehingga kami ya Allah nanti mengakhiri Ramadan seraya mengucapkan takbir ya Allah, mengucapkan syukur kepada-Mu ya Allah karena telah melaksanakan tugas di bulan suci Ramadan dengan sempurna-sempurnanya ya Allah, dan kami pun berada dalam keadaan fitrah seperti layaknya bayi yang dilahirkan dari rahim ibunya, tidak memiliki dosa sama sekali ya Allah. Ini yang kami harapkan ya Allah, sehingga kami kembali kepada Idul Fitri, kembali kepada kesucian ya Allah. Terimalah segala amal ibadah kami ya Allah yang hanya seperti ini ya Allah, yang banyak lalai. Terimalah salat kami, terimalah puasa kami, terimalah bacaan Al-Quran kami ya Allah. Banyak kekurangan bisa di sini ya Allah, agar kiranya Kau sempurnakan amalan ibadah kami ya Allah sesempurna-sempurnanya, karena kami adalah makhluk yang tidak sempurna ya Allah. Sempurnakan amal ibadah kami, terima amal ibadah kami ya Allah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kami kerjakan ini bisa menjadi wasilah agar kami mendapatkan ridha-Mu ya Allah, agar kami mendapatkan rahmat-Mu ya Allah, karena ridha dan rahmat-Mu yang sangat kami harapkan ya Allah, sehingga mendatangkan kebahagiaan yang hakiki minat dunia ila akhirah, mati dalam keadaan husnul khatimah dan kembali menghadap-Mu ya Allah nanti di akhirat, masukkan ke dalam syurga-Mu ya Allah bersama para anbiya, bersama para syuhada, bersama para salihin ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkan segala permohonan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu يا ربي صل وسلم وبارك عليه.